वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप जी दे नाल भाई गुरदास जी का जो कवित साझा करन जा रहा हाँ। इस कवित दे विच भाई गुरदास जी सानू ये सिक्ख्या दे रहे ने कि जो अज का काम है इनू कल ते ना छड्डो। कई बार सानू साडे टीचर साडे माता पिता जां कई साडे सियाणे बजुर्ग सानू कोई ना कोई जिम्मेवारी कोई ना कोई काम सौंपदे ने। अक्सर असीं उस काम नूं कुछ समय लई कुछ दिनां लई डिले कर दिंदे हाँ, रोक दिंदे हाँ कि अज नहीं इस नूं कल कर लवांगे, परसों कर लवांगे जां आउण वाले समय विच कर लवांगे। अज दे कवित विच भाई गुरदास जी सानू इस गल की सिक्ख्या दे रहे ने कि जिहड़ा अज दा समा है इस समय विच जो काम करना है उस नूं कल दे पा के समय नूं बर्बाद ना करो। क्योंकि भाई गुरदास जी ये गल सानू दसना चाहुंदे ने कि जिहड़ा समा है ना इहदी सही वरतों करनी चाहिए है। किसी सियाणे बंदे दे बोल ने, जो बंदा समय नूं नष्ट कर दिंदा है समा उस बंदे नूं नष्ट कर दिंदा है। ते बाबा फरीद जी वो भी सानू इस गल बारे धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच समझाउंदे ने कि अज दा काम कल ते ना छड्डो। एक समुंदर के कंढे ते दो मनुख दो इंसान रहिंदे ने। उन्हां दे विचों एक दी बिरती ऐसी है जिहड़ा बंदा अपने सामने समुंदर दीयां लहरां सागर दा पानी वेखदा है ते इस गल नूं महसूस करदा है कि ये जो समुंदर सागर दा पानी वधदा जा रहा है इहने एक दिन इन्ना वध जाना है, इन्हें हड़ का रूप धारण कर लेना है, इन्हें सुनामी का रूप धारण कर लेना है। तो हड़ आउण तो पहला सुनामी आउण तो पहला मैं एक किश्ती एक बेड़ा तैयार कर लवां ते हड़ आउण तो पहला चंगी थां ते पहुँच जावां। ਉਹਦੇ ਕੋਲ हड़ आउण तो पहला जिन्ना समा सी जंगल विच गया, लकड़ां कट्टियां वड्डियां, एक किश्ती तैयार कीती, किश्ती विच बैठा, परिवार के मैंबर बिठाए, चंगी जगह ते सुरक्षित जगह ते पहुँच गया। उन्हें जिहड़ा अज दा काम सी कल ते नहीं टालिया। पर नाल दी नाल जिहड़ा दूसरा बंदा उत्थे रह रहा है उहदे मन की ये इच्छा सी, मन के विचार सन कि मौत सब नूं आउणी है। की होया जे हड़ आ जावे, समुंदर सागर दीयां लहरां उछल जाण ते मरना सारिਆਂ ने है, आपां भी मर जाना है। क्यों ना जिंदगी इंजॉय करिए, क्यों ना जिंदगी च खा पी लईए, मौज करिए, ऐश करिए। ते ओ बंदे ने हड़ आउण तो पहलां दा जो समा सी ना काम टालदा गया, समा अगले दिन ते पाउंदा गया ते उहने बेड़ा किश्ती तैयार ना कीती। अखीर समा लंघदा गया, वो सागर समुंदर दीयां लहरां जदों उछलियां सुनामी का रूप धारण किया ते उस बंदे दे घर तक जदों वो हड़ का रूप बन के पानी पहुँचया, बाबा फरीद जी कहिंदे हुण वो बंदा हथ पैर मार रहा है, हुण वो तैरन की कोशिश कर रहा है, पर हुण उहदे कोलों तैरिया नहीं जा रहा, उहदे कोलों बचिया नहीं जा रहा। उन्हें समय की संभाल नहीं की। बाबा फरीद जी कहते इस दुनिया ते ये उन्हां दो इंसानां दी गल है जिन्हां दे सामने संसार सागर समुंदर मौत रूपी समुंदर हर रोज़ उछल रहा है। एक बंदे वो इंसान ने जिन्हां ने परमात्मा की बंदगी करके, सिमरन करके, सेवा करके एक बेड़ा तैयार किया ते मौत आउण तो पहला पहला सुरक्षित जगह परमात्मा तक पहुँच गई।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਭਾਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦਹੇਲਾ। ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਵਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਪੁੱਟਾਂਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਟਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਪਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ
ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਬੜੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਬੜੀ ਆਨੰਦਮਈ ਸੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸੌਂ ਗਏ। ਨਾਲ ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗਾ ਆਗ, ਜਾਗ ਕੂਓ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੈ, ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਰੋਏ ਪਛਤਾਈਐ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਓ ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਵਿਦਿਆ, ਅਨਿਥਾ ਉਦਮ ਜੈਤ ਪਦਵੀ ਨਾ ਪਾਵਈ। ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੁੱਧ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਧਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਥਾ ਉਦਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜੈਤ ਪਦਵੀ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੈਸੇ ਨਿਸ ਸੋਵਤ ਸੰਘਾਤੀ ਚਲੇ ਜਾਤ ਪਾਸ਼ੈ, ਭੋਰ ਭਏ ਭਾਰ ਬਾਂਧ, ਕਹੋ ਕਤ ਜਾਈਐ। ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ, ਭੋਰ ਭਏ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਧੰਦ ਬੰਦ ਅਵਧ ਵਿਹਾਏ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੈਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਾਂਗਾ,
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੈਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।